من كنت مولا فهذا علي مولا من كنت مولا فهذا علي مولا يا علي مولا علي يا علي مولا علي يا علي مولا علي या अली मौला अली हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं हम लोग गदीरे खुम जाकर हम लोग गदीरे खुम जाकर शजरों को सजाया करते हैं या अली मौला अली या अली मौला अली हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं हम बूज़र बन कर देते हैं महफिल में अज़ाने इश्क़ अली हम बूज़र बन कर देते हैं महफिल में अज़ाने इश्क़ अली यूं कलमा गोयों को अपना यूं कलमा गोयों को अपना ईमान बताया करते हैं या अली मौला अली या अली मौला अली हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं हम जिक्र अली की सूरत में कुरान सुनाया करते हैं ऐलान विलायत को सुनकर जितने भी मुनाफिक लेके गए ऐलान विलायत को सुनकर जितने भी मुनाफिक लेके गए ये लोग सकीफे में जाकर ये लोग सकीफे में जाकर वो बुग़्ज़ छुपाया ताकि તમને ખબર પડે આ જે આપણા પાસે બિલ્ડિંગ છે એમાં 4 એતાજ છે તો આપણું રેડ-શોસે પેલું રેડ-શોસેથી આપણે જો ચાલુ કરીએ તો રેડ-શોસેમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ને accueil છે અને અહીંયા આપણા બધે જવાનિયા જ્યારે આવતા હોય શનિવારના અહીંયા એ લોકો જમતા હોય અહીંયા આપણે ખાવાનું પણ બનાવે છે ચાય પણ બનાવે છે પછી આપણે પ્રીમિયર એતાજ હમણાં આપણે પ્રીમિયર એતાજમાં છે તો આ પ્રીમિયર એતાજમાં અમે નવી સાલ de ક્લાસ બનાવ્યા છે અને કેપેસિટી માશાલ્લાહ 20-25 જણાની છે તો ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ એ છે આ પ્રીમિયર એતાજ આપણે હમણાં વાપરે છે પણ નજીકમાં આ બધું તોડવામાં આવશે ઇન્શાલ્લાહ તમારી દુઆથી અગર જો જલ્દી ઓથોરિઝેશન મળી તો આખું પ્રીમિયર એતાજ એક બિબ્લિયોથેક બની જશે ઇન્શાલ્લાહ ઇલાહી આમીન પછી આપણે deuxième એતાજમાં આપણે સાલ de ક્લાસ કરવું છે તો આપણું ઓબ્જેક્ટિવ મકસદ તો એ છે કે એક હૌઝા જેવું હોય તો કમસે કમ જો એક હૌઝામાં 4 થી 5 વર્ષ હોય તો મિનિમમ 4 થી 5 ક્લાસ હશે ઇન્શાલ્લાહ અને સાથે એક સાલ de réunion પણ બનાવવામાં આવશે તાકે મોટી શખ્સિયત હોય કાં પછી જ્યારે કોમિટેને રેયુનિયર થવાની હોય ત્યારે આપણે એને ઇસ્તિકબાલ કરી શકીએ એનું પછી 3e એતાજ અને 4e એતાજ જેવી રીતના આપણા હૌઝા મદાગાસ્કારમાં અને નજફમાં જે છે જે આપણા શેખ નૌશાદ પકડે છે એમાં ડોક્ટરે પણ છે તો અમારી આશા એ છે કે જેટલા છોકરા અહીંયા ભણે અહીંયા સૂઈ શકે અને એ લોકોને મહેનત ના પડે પછી દર્સમાં ભાગ લેવો ઇન્શાલ્લાહ બસ તમારી દુઆથી આ નજીકમાં બધું ચાલુ થશે ઇન્શાલ્લાહ અને 1-2 વર્ષ ઓબ્જેક્ટિવ છે કે 1-2 વર્ષમાં ચાલુ થઈ જાય બધું પ્રોગ્રામ ઇન્શાલ્લાહ એ પણ સાથે સાથે હું મેસેજ મોકલાવું છું પૈગામ મોકલાવું છું કે અગર તમને અહીંયા મદદ આપવી હોય તમારી પાસે જે સ્પેશિયાલિટી હોય તમને એમ થાય કે હું અહીંયા મદદ કરી શકું છું peinture હોય ઇલેક્ટ્રિસિટી કાં પછી ક્યુઝિન કાં પછી તમને ડોનેશન દેવા હોય તમને જે કરવું હોય તમને એમ થાય કે મારી પાસે કાંઈ નથી પણ હું સાફ સફાઈ કરી શકું છું આપણા પાસે 1000 મીટર છે અહીંયા તો જેને સાફ કરવું હોય એ સાફ કરી શકશે જે કાંઈક ને કાંઈક તો કરવાનું છે અહીંયા કારણ કે કામ બહુ છે માશાલ્લાહ અને રિસોર્સ ફિનાન્સિયર તો એટલા ખપશે એ તો એક કરે પણ જો ના હોય તો રિસોર્સ હ્યુમેન કમસે કમ રિસોર્સ હ્યુમેન અમને જરૂર છે અને એ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે l'union fait la force હંમેશા તો બસ આશા એ છે કે તમે બધે ભાગ લેશો ઇન્શાઅલ્લાહ શુક્રિયા તો લબ્બૈક યા મહદી લબ્બૈક યા મહદી ઇન્શાઅલ્લાહ શુક્રિયા અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ખોજા ટીવીના જોનારાઓ અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ
Après, à Djaïvat, c'est Hawza, mon frère Timabolista qui est des jeunes samedi. On est venu aujourd'hui au Hawza, on a reçu l'accueil, on a reçu la visite plutôt de Cheikh Safdar Jafar, le président de la World Federation. Et aujourd'hui, on aimerait un peu présenter notre nouveau bâtiment, le bâtiment qui est dédié aux jeunes, le bâtiment pour tous les chiites de France, de Paris, qui s'intéressent un tant soit peu au ilm, qui s'intéressent un tant soit peu au prophète, à l'imam alayhi salam, à l'imam Mahdi, et qui veulent s'instruire et rentrer dans cette religion-là. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'instruire les jeunes, de leur apporter l'eau pour ceux qui sont assoiffés, pour ces jeunes qui sont assoiffés de connaissances et qui demandent juste à être abreuvés. Aujourd'hui, le but, c'est que les chouyours, on forme des chouyours, on forme des personnes qui peuvent donner cette eau-là, qui peuvent donner ce ilm-là, cette connaissance-là. Alhamdulillah, on a plusieurs programmes. Par exemple, tous les samedis matins de 10h à 11h30, c'est bien ça? De 10h à 11h30, ce sont des cours d'arabe pour les débutants. Et de 11h30 à 13h, ce sont des cours d'arabe pour ceux qui ont un niveau un peu plus élevé. Cours d'arabe, pourquoi? Pour comprendre le Coran. On a combien de personnes qui lisent le Coran, qui écoutent des majlis toute leur vie, qui écoutent les hadiths prononcés par Cheikh Moïse, ou tous les cheikhs qui font les majlis et qui disent les hadiths en arabe et en gujarati ou en français, mais qui ne comprennent pas l'arabe et qui ne comprennent pas les paroles des imams alayhimus salam. Aujourd'hui, le but, c'est que lorsqu'on lit un dua, lorsqu'on lit le Coran, on essaie un petit peu de comprendre ce qu'on dit. On a samedi matin ce programme-là. Samedi soir, de 17h à 19h, on a un programme pour les jeunes. Alors, on a différents types de cours. On a aussi un cours de sport pour attirer les jeunes. Le but, c'est pas que le jeune il vienne et qu'il se dise voilà il y a un professeur, il y a un élève, non, que ce soit un cours interactif, qu'il prenne du plaisir à venir, qu'il puisse faire. La dernière fois on avait fait du football, on avait fait de la boxe, donc on avait fait différents types de sports pour attirer ces jeunes là, et aussi on a fait des cours qui sont très interactifs, des cours qu'ils aiment. Par exemple on avait fait des caouts, ou bien on avait fait des cours sur leur vie personnelle, leur vie sexuelle. Il n'y a pas de tabou en islam, on peut parler de tout. On a parlé de leur vie sexuelle, les caouts, tous ceux qui englobent leur vie intime, pour qu'ils puissent se libérer et se dire que quand est-ce que samedi va venir? Quand est-ce que samedi va venir pour que je puisse faire le dars? Et alhamdulillah, ça ce sont pour les jeunes. Et on a aussi un programme pour les chouyours, pour ceux qui ont ceux qui ont fait la Hawza à Najaf, à Qom, comme Cheikh Mustafa qui est là, ma personne et plusieurs autres cheikhs qui ont étudié à Najaf et Qom, mais qui veulent renforcer leurs connaissances avec des cours, avec un directeur de Hawza au Liban qui s'appelle Cheikh Al-Amini, qui donne des cours supplémentaires pour que justement, Inch'Allah, les années prochaines, ces mêmes cheikhs-là, Cheikh Mustafa et tous les autres cheikhs, puissent devenir des cadres de cette même Hawza-là. Donc là maintenant on voit que les jeunes ils sont attirés par tout ce qui est multimédia, les jeux vidéo en ligne, etc., Netflix. Alors quel argument on peut leur dire que ici c'est intéressant de venir là au fait? Qu'ici il y a quoi? Est-ce qu'il y a le dunya, il y a le akhira? Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous savez tonton, on ne pourra jamais battre Netflix, TikTok, Instagram, on ne pourra jamais se battre. Moi-même je suis sur TikTok, moi-même je suis sur Instagram, on ne pourra jamais les battre. Ils sont très forts. Le but, c'est que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau. Un couteau, ça peut tuer quelqu'un, mais un couteau, ça peut couper la viande aussi. Si on n'a pas de couteau au masjid, on n'a pas de niyaz aussi, on n'a pas de iftar. Donc, il faut rentrer dans ces réseaux sociaux-là, donner le tablir aux jeunes par ces réseaux sociaux-là, premièrement. Et deuxièmement, les jeunes, même s'ils aiment les réseaux sociaux, le foot, le sport, la boxe, les choses qui sont de l'ordre de l'activité physique, le fait de rencontrer les copains, c'est quelque chose d'inestimable. C'est quelque chose qu'on n'aura pas dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose, même si on peut discuter avec des amis pendant des heures sur TikTok, sur Instagram, sur FB, sur Snapchat, on ne pourra pas imiter le social qu'on a pendant
un iftar qu'on fait ensemble. Par exemple, hier, on a fait un iftar ensemble. Ou bien le social qu'on a quand on fait un kaout tous ensemble, quand on apprend les paroles d'Ahlul Bayt et qu'on s'amuse tous ensemble. Bien sûr, islamiquement parlant. Mais cette ambiance-là, on la retrouvera nulle part. C'est pas possible, c'est impossible. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. આજની તારીખ છે દિમાસ 17 માર્ચ 2024. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબીલ આલમીન. આપણે અહીંયા સાંતરા લીમાનમાં છે, અહીંયા બુર્જે ખાતે, કે જે કોર્નવ મહેફિલ ઝૈનબ છે એનાથી સાવ નજદીક છે, 10 મિનિટ મોટરમાં ગાડીમાં. અને આપણે નવી જગામાં છે. ખુદાનો ફજલ કરમથી આપણે એવી જગામાં આવેલા છે કે અહીંયા જે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનું જે ઓલું છે હેરિટેજ ઇલ્મ તે પ્રચાર કરવાની જગ્યા છે અહીંયા. અને આ નવી જગ્યા દેખાઈ રહી છે. તો નવા પ્રોજે, નવી જગ્યા. તો જ્યારે કંઈ નવું આપણે કરીએ તો આપણને સાથની જરૂર હોય. તો આપણે શેખ મુસ્તફા છે કે જ્યાં રિસ્પોન્સિબલ છે તેને આપણે સવાલ કરે કે તમને હાલમાં તને આ ટાઈમની અંદરમાં તમને શું જરૂર છે તમને. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. પહેલું તો ઘણી ઘણી શુક્રિયા ખોજા ટીવીને તમારીને કે તમે અમને ઇન્ટરવ્યૂ લ્યો છો ને અમે તેના થકી અમારા પ્રવચનને પેશ કરી શકીએ અને પહોંચાડી શકીએ અમે મેસેજ બધાને. તો અમારી જરૂરિયાત એ છે કે માણસો પહેલું આવે અને જે અમે પ્રોગ્રામ બનાવ્યા છે એમાં ભાગ લઈએ તો અમારા જેટલા ઉસ્તાદ છે એ લોકોને શોખ મળે કે એ લોકોને એમ થાય કે અમારા સામે છે માણસો. અને તમને જો એમ થાય કે આપણા કોમમાં એવા છે બધે સ્પેશિયાલિસ્ટ, પછી ક્વિઝિન ના હોય કે પછી એવા ઇલ્મ ના હોય જે બધાને ફાયદો થાય અને એક મોમિનનો હક થાય છે બીજા મોમિન ઉપર કે એ તેને ફાયદો પહોંચાડે. તો જેના પાસે જે કાંઈ ઇલ્મ હોય એને એમ થાય કે હું આ ઇલ્મને આપી શકું છું બીજાને અને એમાં ફાયદો મળશે, તો બિસ્મિલ્લા તમે આવો, અમારા સાથે શરીક થઈ જાઓ. અને તમે એટલા સાલ અહીંયા છે, એટલું મકાન છે, એટલા જગ્યા છે કે તમને જો વાપરવું હોય તો તમે વાપરી શકો છો. ને અમે તમારી સહુલિયત માટે અમે તમને બધું આપશું, તમને જે જરૂર હોય તો બિસ્મિલ્લા તમે ભાગ લ્યો. તેમજ આપણા જવાનિયા છે જે બધે બાશોલીએ છે, યુનિવર્સિટર છે, અગર એ લોકોને એવું જગ્યા ખપે, એવા મકાન ખપે જેમાં એ લોકો આરામથી ભણી શકે થોડીક કલાક, તો બિસ્મિલ્લા એ લોકોએ પણ આવી શકે છે રાજી ખુશીથી. આ મકાન જે છે બધાય માટે છે, એમ જ નથી કે જે તાલીમને હૌઝા બનવું છે એના માટે જ ના. આ મકાન આપણા બધે ખોજા અથવા ગેર ખોજા જેને ઇસ્તેફાદો ખેંચવું હોય એ લોકો માટે છે. તમને જ્યારે આવવું હોય અને તમને જે ભણવું હોય તમે આવી શકો છો. બિenvenue à tous. અને તમારી દુઆ, આખરે અમને તમારી દુઆની અમે જરૂર છે કે આ જે અમે કામ શરૂ કર્યા છે એમાં ઇન્શાલ્લાહ અમને તોફીકાત મળે અને અમે ઓર વધારે ખિદમત અમે કરી શકીએ અમારી કોમની ઇન્શાલ્લાહ. તો બસ હવે આખિરમાં આપણે જોયા કે આ દુનિયાના અંદરમાં ઇન્સાનો માટે મોટું ઇમ્તિહાન હતું કે જ્યાં કોવિડ આવેલો હતો 2019માં અને ઘણા લોકો તકલીફોમાં હતા, લોકોને મુંજારાની બીમારી આવી ગઈ હતી ને ઘણા લોકો તો vraiment ઇઝોલ્યા હતા. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબીલ આલમીન આપણે પાછો ખુદાએ મોકો આપ્યો કે પાછો પૂરા બધું લિબેરે થઈ ગયું અને આપણે જ્યાં લિબર્ટી હતી પ્રિવે થઈ હતી કોન્ફિનમેન્ટમાં ને તે પાછા આવી ગયા. હવે આપણે પાછા હવે કામ કરી શકીએ છીએ, આપણે મસ્જિદે જઈ શકીએ છીએ. અને મને એમ દેખાય છે કે આ સાંતરો એક મોકો પણ છે કે જો હજી સેકલ રહી ગયા હોય તો તેઓ અહીંયા આવે અને જે શું કહે છે ને એકબીજા પડતાશ દીધે એકબીજા લોકો વાતો કરે જેથી કરીને આ જે ડેપ્રેમ હતો બધું હતું એ થેરાપી થઈ જાય અને આપણને શાયદ સિકોલોગની પણ જરૂર ના પડે કારણ કે એકબીજા આપણે અહીંયા આવતા હોય, એકબીજા સાથે વાતો કરે તો એનાથી કદાચ આ એક થેરાપી પણ થઈ જાય છે. તો એ બારામાં જસ્ટ pour avant terminer. બિલકુલ જેવી રીતના તમે કહેતા હતા આ જે કોરોના વટાનું એના થકી કેટલા સિકેલ રહી ગયા હતા. એફે સેકન્ડેર એના વધારે બીમારી નહોતી, જિસ્મી નહોતી, પણ વધારે દિમાગને ખરાબ કર્યું છે. અને જ્યારે આપણે બધે રિપોર્ટાજ જોતા હતા ત્યારે એ લોકો કહેતા હતા કે વધારે જેટલા યુનિવર્સિટી હતા એ લોકોને વધારે માર લાગી છે કારણ કે એ લોકો મા બાપથી દૂર હતા, નાના કમરામાં રહેતા હતા અને
એ લોકો પાસે કંઈ સોશિયલ પછી નહોતું કે એ લોકો બહારે જઈ શકે ને એ લોકો બીજા સાથે આમ વાતો કરીને જરાક મગજને રાહત મળે ખબર છે. તો આ એક સારો મોકો છે જેને એમ થયું હોય કે આ કોરોના થકી જેને શેકેલ રહી ગયા હોય તો એ લોકો ભલે પધાર્યા બિenvenue, તમે અહીંયા આવો, તમે બીજા સાથે જરાક એશોન્જ દીધે કરો, તમે બીજી કોમ તમને મળશે કારણ કે ખોજા જ નથી આવતા. તો આપણા અફઘાની, ઈરાકી, લિબાની, સાઉદીયા આવે છે એના થકી તમને નવું શીખવાનું મળશે, નવી ઈદે આવશે તમારી જિંદગીમાં, કેને ખબર નવા સફર તેના થકી ખુલશે. તો બિenvenue, તમે બધે આવો અને ઇન્શાલ્લાહ આ જેટલા બધે એફે સેકન્ડેર છે આ બધે કોરોનાના એ બધે આપણે દૂર કરી નાખશું સાથે ઇન્શાલ્લાહ. શુક્રિયા. આખરમાં બહુ મોટી રાત આવે છે, લૈલતુલ કદ્રની રાત આવે છે ઇન્શાલ્લાહ. તો તમારી બધી પાસે એ માંગણી છે કે તમે અમને દુઆમાં ના ભૂલજો, આ સંથને તમે દુઆમાં ના ભૂલજો કારણ કે હમણાં આપણે જેટલું ઇસ્તેમાલ કરવાનું હોય આપણે 100% ઇસ્તેમાલ નથી કરી શકતા કારણ કે આપણે હુકુમત તરફથી ઓથોરિઝેશનની જરૂર છે તાકે આપણે હૌઝા બનાવી શકીએ, બિબ્લિયોથેક બનાવી શકીએ આપણે. તો તમારી ખાસ દુઆની જરૂર છે તાકે ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ બધી ઓથોરિઝેશન મળી જાય, બધું ખુલ્લી જાય અને જેટલું અમે ઇસ્તેમાલ કરી શકીએ આનું એટલું કરી શકીએ ઇન્શાલ્લાહ મુસ્તકબલમાં ઇન્શાલ્લાહ. સાથે થઈને અગર જો કોઈને સવાલ હોય, શેખ યાસિર મુસાભાઈ પ્રેઝન્ટ છે મહેફિલ ઝૈનબમાં, તેમજ હું પણ અહીંયા છું તમારી ખિદમત વાસ્તે. અને જો બીજા સંથમાં હોય અને તમને ના ખબર હોય, અમારો નંબર તમારા પાસે ના હોય તો તમે અમારા પ્રમુખ જે છે અલ્હાજ સુજાતભાઈ એને તમે પકડજો તાકી અમારા પાસે આવે. જો તમને મહેનત પડે, કંઈ ટ્રાન્સપોર્ટની કંઈ મહેનત હોય તો આપણે એવું કંઈ બંદોબસ્ત પણ કરી શકીએ તાકે તમે અહીંયા સુધી તમને કોઈ પહોંચાડી દે અને પાછું તમને તમારા ઘર સુધી લઈ જાય ઇન્શાલ્લાહ. તો તમે બસ સવાલ કરો અને અમે કોશિશ કરશું જવાબ દેવાનો ઇન્શાલ્લાહ. અને આખિરમાં બસ આપણે દુઆ કરે અને પહેલું આપણે દુઆ કરશું જે આ સાહિબ છે, જે બંદી ખુદા છે, આ મકાન આપણા માટે આપ્યો છે, આપણે એટલી મહેનત કરીને એટલા પૈસા નાખ્યા છે તો આપણે તેના મરહુમો માટે આપણે દુઆ કરે અને એના માટે ખાસ આપણે દુઆ કરે. અને તેમજ આપણા બધે મરહુમીન વ મરહુમાત અને જેટલા આપણા બધે કોરોનામાં ગુજરી ગયા હતા એને પણ આપણે યાદ કરે એક સૂરે ફાતિહા સાથે ઇન્શાલ્લાહ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله. سرवे मोमिनों ने माह रमज़ान मुबारक અને ખુદા અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તમારા સિયામને કબૂલ કરે ઇન્શાલ્લાહ, તમારા રોજાને કબૂલ કરે, તમારા જેટલા આમાલો છે તેને કબૂલ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. અને આપણા 12મા ઇમામ અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફને ઇન્શાઅલ્લાહ તેનું હુઝુર માટે એક નારે સલવાત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ વ અજ્જલ ફરજહુ. શુક્રિયા તમારે. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions, votre jeûne, votre dua, votre invocation, votre lecture du Coran et toute l'adoration que vous faites sur la table généreuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une table pleine de plats, mais plats spirituels. C'est vrai que c'est lié un peu à la question de la nourriture physique. Les gens attendent le moment de iftar, la rupture de jeûne. Et on a un hadith, une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il
dit les sa'imi farhatan. Pour le jeûneur, celui qui jeûne le mois béni de Ramadan, il a deux joies. Farhatan. Il a deux joies. Farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'illah. Une joie, c'est au moment de l'iftar, au moment de rupture, et une joie 'inda liqa'illah, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est belle cette citation qui parle de ce mois et cette table d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, quand on lit et quand on écoute ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de la joie, farha. C'est très intéressant de méditer cette partie ou cette, on va dire ce mot, la joie ou cette notion, la joie chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On sait que pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la joie n'est pas la nourriture physique. On le sait très bien. Pourquoi farhatun 'inda al-iftar, au moment de la rupture? Est-ce que c'est l'iftar, ça veut dire de manger de tel ou tel plat? Masha'Allah, hier, Cheikh Mustafa nous a fait, sa maman a fait ici pour les jeunes, une iftar indienne et malgache à la fois. Il y avait deux plats, il y avait un plat indien et un plat malgache. C'était très délicieux, c'était très bon. Mais après, il a dit une chose que, masha'Allah, quand on voit les jeunes après l'iftar, comment ils se parlaient, comment ils échangeaient, comment ils étaient contents d'être ensemble, c'est ça l'essentiel. Et il a raison. L'essentiel, c'est de savoir que on est là pour rompre les gens, le jeûne ensemble, pour couper et faire le iftar ensemble. Quand on fait niyaz dans les Imam Barga et dans les Husseiniya, dans les, on va dire les centres, niyaz, ce n'est pas en fait pour manger. Sinon, chacun peut manger chez lui et faire encore mieux des plats, masha'Allah, de tous les pays. Aujourd'hui, on voit que certains, ils regardent les vidéos et chaque fois et chaque jour, ils font un plat à la maison. Ça, c'est bien. Alhamdulillah. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Qui a interdit ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour tout le monde. Surtout, le Coran dit قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah a fait tous ces bienfaits pour les mu'minines, pour les croyants. Manger, comme on dit. Il y a une expression irakienne, et ils disent Khaliakloun, laisse-les manger. C'est bon, on mange, les familles sont contents, les enfants sont contents, tout le monde est content. Il y a l'ambiance des plats différents, des plats de mois bénis de Ramadan, mais si on regarde sincèrement, c'est-à-dire réellement les choses, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas interdit, comme je viens de dire. Il faut aussi manger, c'est-à-dire tout le monde est content, les enfants surtout et les autres, mais pour nous, on doit voir la joie autrement. Farhatun 'inda al-iftar, c'est le farha, la grande joie. Hier, j'ai parlé avec les jeunes et j'ai expliqué à mes frères et mes enfants même. J'ai expliqué que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans khutbat Shahr Ramadan, akhir khutbat de Sha'ban, le dernier discours de Sha'ban, le discours très connu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام لياليه أفضل الليالي ساعاته أفضل الساعات
وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة et ainsi de suite. Vous connaissez ce khutbah très connu jusqu'à ce qu'il dit la première chose que le prophète demande, et c'est la clé de ce discours pour entrer vers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour profiter au maximum du mois béni de Ramadan. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit wa du'a'ukum fihi mustajab, votre dua et vos invocations sont exaucées dans ce mois, bien profitez-vous de cette occasion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit fasalullah ta'ala, demandez, implorez Allah subhanahu wa ta'ala avec deux conditions. Beniyatin sadiqa wa quluban, vous vous rappelez de ça? Wa quluban tahira. Les deux conditions clés de la réussite du mois béni de Ramadan. Ce sont les deux points qu'on doit voir au moment de iftar. Le hadith qui dit la joie de iftar, farhatun 'inda al-iftar, c'est la vraie joie. Wa farhatun 'inda liqa'illah. Et une joie est liée à l'autre. On ne peut pas avoir la joie de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir la joie de la rupture, c'est-à-dire de l'iftar. Si je cherche la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'objectif dans le mois béni de Ramadan, je dois avoir la joie de rupture. Mais quelle est la joie de rupture? On revient à cette citation du prophète, ce discours, quand il dit deux conditions. Biniyaten sadiqa, avec des intentions sincères, wa quluben tahira. Pareil, ici aussi il y a une formule. Niyaten sadiqa wa quluben tahira. L'un est lié à l'autre aussi. On ne peut pas avoir niyya sadiqa sans qalb tahir, et je ne peux pas avoir qalb tahir et un cœur pur sans l'intention véridique et sincère. Et on a creusé un peu, on a analysé ensemble avec les jeunes, n'est-ce pas, l'intention niyya sadiqa, ça veut dire quoi? Niyya sadiqa, il y a plusieurs possibilités de répondre. Niyya sadiqa, ça veut dire l'intention véridique. C'est plus exact, véridique, sadiqa. Parce qu'on traduit par niyya l'intention sincère. Mais je préfère rester sur véridique et pas sincère. Pourquoi? Parce que si je dis niyya sadiqa, si je dis que niyya sadiqa c'est sincère, il y a quelque chose qui n'est pas très précis dans cette histoire. Pour expliquer plus, davantage, je vois que dans le reste de l'année, à part le mois béni de Ramadan, on peut considérer comme Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam, elle avait dit dans son discours très connu que le jeûne, Allah l'a mis pour vous donner, vous renforcer, vous éprouver la sincérité. C'est ça le jeûne. Le jeûne en général, ce qui est bien dans le jeûne, ce n'est pas visible. Si la personne ne mange pas, s'il ne fait, c'est-à-dire ce n'est pas une action à faire comme les autres actions. Toutes les actions sont des choses à faire. C'est-à-dire quand je prie, je bouge, je dis Allahu Akbar. Quand je fais même dhikr, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sauf le dhikr al-khafi. Il y a un dhikr qui est caché. On dit que Dieu, il aime ce dhikr al-khafi. Quel est le dhikr al-khafi? Ahsantum, la ilaha illallah. Parce que vous pouvez bouger la langue dans la bouche sans que personne se rende compte. Mais tout ça, c'est des choses qu'on voit. Mais l'action du jeûne n'est pas une action qu'on voit. C'est pour ça que c'est très intéressant, c'est très important. Mais, sauf, on a raconté l'histoire de la personne qui dit lui-même que moi je jeûne. Une personne qui voulait faire riya, se montrer, il faisait Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Alhamdulillah Rabbil Alamin avec le khushu', avec... Et puis les gens autour de lui, un des gens
dans la mosquée, il a dit, Masha'Allah, ce Hajj, il est très pieux, il est très mu'min. Il a dit, vous ne savez pas, je jeûne aussi, au milieu de sa prière. Il a oublié complètement qu'il est au milieu de sa prière, mais il était content de cette personne qui était en train de parler de lui. Et ça, c'est Riya. Vous savez, Riya, c'est ça. Mais pendant le mois béni de Ramadan, c'est ça la problématique et la question. Est-ce que, à l'époque du prophète, et même aujourd'hui, la plupart des gens jeûnent. Il n'y a pas de Riya. Est-ce qu'il y a une différence? Fasalullah ta'ala, surtout il parle avec les gens de Médine, de l'époque, et aussi avec nous. Les gens qui écoutent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Niyatin sadiqa wa quluban. Niyya sadiqa. Est-ce que ici c'est de ne pas faire Riya dans le jeûne? Je ne pense pas. Shaykhana, shunu ra'aykum? هل نية صادقة هو معناه أنه الإنسان ما يسوي رياء في شهر رمضان في صيامه؟ مستبعد صحيح؟ لأنه أكثر الناس الذين يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن كان في المدينة أو إن كان في زمننا الذي أكثر الناس يصومون في شهر رمضان. صحيح أو لا؟ إذن هنا التأمل. Ici c'est la pensée qu'on doit faire et l'analyse qu'on doit faire. Niyya sadiqa, ce n'est pas de ne pas montrer cette action, ce n'est pas la sincérité dans ça, c'est d'être véridique dans l'intention. Ici je pense, après Wallahu al-alim, mais quand on analyse ce hadith et cette partie de Rasulullah, de hadith du prophète, il dit Beniya Sadiqa, quand on dit Asumu Shahra Ramadan, la veille du mois béni de Ramadan, je dis je jeûne le mois béni de Ramadan, les 30 jours du mois béni de Ramadan, Qurbatan ilallah ta'ala, et chaque jour, la veille ou au moment de Suhour, je fais la niyya, je reprends la niyya, je renouvelle la niyya, n'est-ce pas? Dans le fiqh, on fait ça. Bon, ça c'est important. Mais le prophète dit, je ne te demande pas une niyya comme tout le monde. Toi le musulman qui m'écoute, je te demande une niyya sadiqa, véridique. Ça veut dire, quand tu jeûnes, normalement tu laisses les choses qui étaient licites dans le reste de l'année. N'est-ce pas? Ça veut dire manger, ce n'était pas interdit. Boire, ce n'était pas interdit. Les autres actions interdites dans le mois béni de Ramadan, dans le reste de l'année, ne sont pas interdites. On est d'accord? Je te demande de te priver, ça veut dire de s'abstenir de ces actions, de ces questions, de ces choses-là. Et bitariq al-awla, comme on dit en arabe, c'est prioritaire de laisser le haram avant de laisser le halal. Sinon, je suis en train de me moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une intention véridique. Si je dis Asumu shahra Ramadan qurbatan ilallah ta'ala, ça veut dire je laisse le haram avant de laisser le halal. Je ne peux pas laisser le halal et faire le haram pendant le mois béni de Ramadan. Je ne peux pas blesser le cœur d'une personne et dire mal et faire la médisance des gens pendant le mois béni de Ramadan. Sinon, je n'ai rien fait. Sinon, je suis en train de me moquer de moi. Ce n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas véridique. Je ne suis pas en train de faire la vraie niyya que le prophète me demande. Niyya sadiqa. Et c'est ça que, pour revenir à la citation du prophète, la joie au moment de iftar. Quelle joie! Quelle joie! La joie de dire, Ya Allah, deux matins, deux moments de suhour, que j'ai arrêté de manger. Jusqu'à maintenant, j'étais droit et je n'ai pas fait le haram. Je n'ai pas fait le haram. C'est la joie. C'est ça la vraie joie. Sinon, la joie, parce que la nourriture est très bonne, est-ce que c'est ça que le prophète dit? Farhatun 'inda al-iftar? Non. La joie, c'est Ya Allah, j'ai fait des efforts. Du matin, de suhour jusqu'à maintenant, j'ai tout fait pour ne pas faire un seul mot de médisance.
un seul mensonge, un seul acte interdit. J'étais dans la formation et j'ai bien réussi la formation que tu m'as demandé. Ya Allah, farhatun 'inda al-iftar. Et c'est pour ça que cette farha, cette joie nous amène vers la joie. Wa farhatun 'inda liqa'illah. C'est-à-dire au moment de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a plusieurs explications avec la présence de ulama, Cheikh Hassanen, Cheikh Abu Ahmed, Al-Amili, Cheikh Mu'ez, qui va revenir, Inch'Allah, et tous les ulama, on voit que ce farhatun 'inda liqa'illah, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup d'explications de ulama sur cette partie. Farhatun, une joie au moment de liqa'illah, c'est le moment de la mort, ou c'est le moment de partir à la Mecque, à Hajj, parce que c'est lié, vous savez, Shahr Ramadan avec le mois, dans le mois béni de Ramadan, qu'on prend la clé du pèlerinage. Allahumma arzuqna hajj baytika al-haram, fi amina hada wa fi kulli am. C'est farhatun 'inda liqa'illah. Est-ce que les deux sont possibles aussi? Vous voyez? Ou bien liqa, c'est plus que ça. C'est la farha, quand on est la vraie farha, au moment de iftar, on aura la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être dans la nuit de destin. Vous savez, il y a des gens qui vivent la nuit de destin. Il y a des gens qui gagnent. On dit gagner la nuit de destin, c'est quoi? De sentir une spiritualité différente que dans toute l'année. De sentir que on est vraiment très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sentir que je suis en train de parler avec Allah et Allah m'a répondu, Allah m'a accueilli, Allah m'a accepté. Allah a, ça veut dire, dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Il nous a accueillis, il nous a dit, vous êtes vraiment mes invités privilégiés. Vous êtes les vrais VIP de ma table généreuse du mois béni, le Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce mois béni et grâce à sa miséricorde, grâce à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi et sa sainte famille, de nous donner l'occasion de vivre et de gagner ce mois béni, de réussir notre jeûne. Nasalullah ta'ala beniyatin sadiqa wa quluban tahira, avec les cœurs purs. An yuwaffiqakum, que Dieu vous donne le tawfiq li siyamihi. Mais c'est un peu bizarre le siyamihi, mais tout le monde jeûne. Pourquoi? Qu'il vous donne le tawfiq de réussir le jeûne. Parce que le jeûne, c'est Ida Sama, le vrai jeûne, on vient de dire véridique. Ida Sama faliyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Quand tu jeûnes, si tu es véridique, dans ton intention, tu dois faire le jeûne avec ta langue, avec tes yeux, avec tes oreilles, avec tous les membres de ton corps doivent jeûner. Inch'Allah, Allahumma waffiqna li maradik. مشايخنا تدعون إن شاء الله. اللهم جنبنا معاصيك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شاف مرضانا، أد ديوننا، يسر أمورنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء والصالحين. نهدي ثوابا et pour tous les, Inch'Allah, pour les défunts de tous les frères présents ici et aussi les fondateurs de cet endroit béni, Inch'Allah, tous ceux qui ont donné cette occasion d'avoir cet endroit béni de l'Institut Iman et de Hawza, Inch'Allah, tous leurs défunts, pour leur santé et pour votre santé, vous tous, Inch'Allah, et votre famille. Rahimallahu man yaqra'u al-Fatihata ma'a as-salawat.